اور قرآن و سنت کی رہنمائی۔ اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، ممبر مسلم پرسنل لا بورڈ و معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر، محترم مولانا الیاس فلاحی خان صاحب۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وقال تعالی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وقال تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ وقال تعالی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صدر احترام استاد محترم جناب مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی مدد اللہ العالی، محترمی و مکرمی جناب لئیق احمد صاحب، جناب نصیر صاحب، ذمہ داران جماعت، محترم اور معزز بزرگوں، عزت مآب خواتین، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجتماع جس کے مرکزی عنوان کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جو کتاب اللہ، جو اللہ کی ایک زندہ جاوید کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کا حکم ہے کہ امت مسلمہ مشکل ترین حالات میں اس امت کے لیے اللہ کی جانب سے کیا رہنمائی ہے، کہ اگر یہ امت حالات کے مجدار میں ہے، گردش ایام کی زد پر ہے، مصائب و مشکلات درپیش ہیں اور یہ بہت کچھ کھو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بات عرض فرمائی ہے کہ یہ اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دے، یہ اپنے اندر کمزوری پیدا نہ ہونے دے، یہ اپنے عزائم کو شکستہ نہ ہونے دے، اور یہ کسی خوف و رنج کے اور کسی غم و الم کے شکار نہ ہو۔ اگر یہ ایمانی شعور رکھتے ہیں اور ایمانی تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں تو یقینی طور پر زمین میں غالب یہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے حالات میں اس آیت کریمہ کا جو انتخاب ہے، وہ انتخاب دراصل امت کے لیے ایک نئی روشن صبح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج کے حالات کیا ہے، حالات کی سنگینی کیا ہے۔ کسی دانشور نے ایک بڑی قیمتی بات کہی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے کہ امت مسلمہ اس ملک میں اس کی نوجوان نسل جو خوش و خرم ہے، ولیمے کی دعوت مزے سے اڑا رہی ہے، بارات جھوم کر جا رہی ہے، شادیانے بج رہے ہیں، چبوترے آباد ہیں، چائے خانے آباد ہیں، اور یہ امت مست ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی حالات کا اثر نہیں ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس امت کی یہ جو کیفیت ہے سرمستی کی،
اس کا سبب یہ ہے کہ یہ امت حالات سے بے خبر ہے، کیونکہ حالات سے بے خبری، حالات سے بے نیازی، حالات سے لا تعلقی، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہالت، یہ بھی کبھی کبھی انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو فائدہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ امت بالکل اپنے آپ میں مگن ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس تاریخ کے خوفناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ہمارے ملک عزیز میں جو حالات ہیں، وہ حالات جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ سنگین۔ یہ صرف ملک کا مسئلہ نہیں ہے، عالمی سطح پر یہ مسائل ہیں۔ عالمی سطح پر اس بات کو آپ محسوس کریں گے کہ دنیا میں جتنے طاغوت کے علمبردار ہیں، یہ ان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ اس امت کو اس کی جڑوں کے ساتھ اکھاڑ پھینکیں۔ اس امت کی جڑیں قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے چشمے صافی سے اس امت کا شجر طیب ثمر آور ہے، اور اس امت کا شجر طیب سدا بہار ہے۔ لہذا اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں اور اس کے وجود کو مسمار کر دیا جائے، اس کی شناخت مٹا دی جائے، تاکہ زمین پر اللہ کا کلمہ باقی نہ رہے، اور تاکہ شیطان وہ اپنے کلمہ خبیث کے ساتھ زمین پر، کرۂ زمین پر دندناتا پھرے۔ حالات کی سنگینی کو اگر ہم مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں تو دو خوفناک قسم کے ہمارے سامنے حالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مغرب کا وہ طوفان بدتمیزی، وہ حیا باختہ تہذیب، وہ حیا سوز کلچر، جس میں نفسانیت ہے، جس میں دل فریبی ہے، جو انسانوں کو رجھاتا ہے اور انسانوں کو شراب و شباب میں ڈبو دیتا ہے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اے بابر خوب عیش کر لو، یہ دنیا دوبارہ پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ ایک خدا بیدار تہذیب، ایک خدا فراموش تہذیب، ایک ایسی تہذیب جس میں انسان کے نفس کو خدا بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنے نفس کا مکمل غلام اور بندہ بن چکا ہے، جس کے ایسے ذلیل نظریات ہیں کہ جنہوں نے انسانی اخلاق کو پستی کی اس انتہا پر پہنچا دیا کہ جہاں پر زنا کاری، بدکاری، احلام بازی، گے کلچر اور سیکس میں انسان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جہاں صرف پیسہ ہی خدا ہے، مادہ پرستی کا بھوت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کا وہ طوفان بدتمیزی ہے کہ جو پورے سوشل میڈیا کے ذریعے، جو پورے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور ایک بہت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی کلچر کے ذریعے ہماری نسلوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ملک عزیز میں طاغوتی کلچر کا معاملہ ہے، مشرکانہ تہذیب کا مسئلہ ہے، کہ یہاں پر جو فسطائیت سر اٹھا رہی ہے مشرکانہ تصورات کے ساتھ، تاکہ وہ ہمارے توحیدی نظریات کو ختم کر دے، وہ ہماری اسلامی شناخت کو ختم کر دے، اور وہ اس امت کی نسلوں کو شرک و بت پرستی کی طرف لے جائے۔ اس کے لیے نیا نظام تعلیم ترتیب دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم کے ذریعے توحید کی معرفت سے بے نیاز ہو جائے، ہمارے بچے عشق رسول اور عشق خدا سے بے نیاز ہو جائے، ہمارے بچے قرآن و سنت کو چھوڑ دیں۔ اس ملک کے اندر جس طرح کے نظریات کام کر رہے ہیں وہ ایک تہذیبی
दहशत गर्दी, कल्चरल टेररिज्म के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, और वो इतनी बड़ी हकीकत बन चुकी है कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। ये दो बड़े खौफनाक चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने दिखाई देते हैं। फिर इन चैलेंजेस के बतन से, इन चैलेंजेस के खौफनाक नजरियात से जो कल्चर, जो साजिशें, जो मकरो फरेब के जाल बुने जा रहे हैं, हम इस वक्त उसको मुल्क अजीज में देख सकते हैं। नंबर एक ये है कि आज 20वीं सदी में हमारे जो बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल एक अंदेशों का शिकार बन चुका है कि आइंदा नस्लें ईमानी शऊर के साथ, इस्लामी शनाख्त के साथ इस मुल्क में जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। भाइयों, एक बहुत बड़ी बात है जिसको आज हमें समझने की जरूरत है। आप देखिए कि कई चीजें जो हमारे सामने हैं, नंबर एक ये है कि मुस्लिम पर्सनला को खतरा लाहक है। कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम पर्सनला को खत्म कर दिया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल जब्र मुल्क में नाफिज किया जाए, ताकि इस तरह से मुसलमानों की जो तहजीबी शनाख्त है, जो आयली जिंदगी में इस्लाम की परछाई है, जो इस्लाम का अक्स है, उसे भी मिटा दिया जाए। तो मुस्लिम पर्सनला जो मुस्लिम तमद्दुन की एक शनाख्त की हैसियत रखता है, उस पर जो है आज वो निशाने पर है। नंबर दो, आज हमारी जो बेटियां हैं, उन बेटियों के ताल्लुक से जो उनकी जो साजिशें काम कर रही है, वो तमाम आप पढ़ते हैं, देखते हैं, और उस पर एक तरह की पूरी मिल्लत के अंदर बेचैनी महसूस की जा रही है। ये वही फिरौन की सोच है कि जो फिरौन ये कहता था कि सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, क्या हम उनके बेटों को जिंदा रखें, उनकी बेटों को कत्ल करेंगे और उनकी बेटियों को जिंदा रखेंगे। तो एक वो चीज है। तीसरा, हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में एक खास किस्म की उनको सेकंड सिटीजनशिप, दूसरे दर्जे के शहरी बनाने के लिए कोशिशें अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी हैं कि किस तरह से इन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में एक प्लानिंग के साथ बैकवर्ड क्लास के तौर पर रखा जाए। आप उन तमाम चीजों को देख रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ सियासी तौर पर जो अजनबियत पैदा की गई है कि मुसलमानों को एक आइलैंड में बंद कर दिया जाए, इनका सियासी वजन बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और दीगर समाजों के दरमियान इस उम्मत की तस्वीर एक दहशतगर्द कौम के तौर पर, इस्लाम की तस्वीर एक खौफनाक मजहब के तौर पर, इस उम्मत को जमीन की एक बैकवर्ड पसमानदा कौम कि ये भारत के लिए एक बोझ है, इनके लोग यहाँ के इंसानों के लिए मसाइल पैदा करते हैं, और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। ये जहरीले नजरियात तेजी के साथ समाज में फैलाए जा रहे हैं और ये अपने असरात दिखा रहे हैं। इसके असरात हम अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं। एक नफरत का माहौल पूरे मुल्क के अंदर जो पैदा हो रहा है, वो नफरत की आग के जो बुझाए बुझती नहीं है, उस आग के ऊपर मुस्तकिल तेल डाला जा रहा है और उसको भड़काया जा रहा है। यह हालात की संगीनी है। यह हालात की संगीनी का बयान इसलिए नहीं है कि हम हालात से खौफजदा हो जाए या हालात से मायूस हो जाएं, बल्कि ये हालात दरअसल उम्मत मुस्लिमा की
उम्मत मुस्लिमा की जानिब से ये कुदरत का एक ताज़ियाना है उम्मत के लिए कि ये ज़माना और ये कुदरत गाफिल कौमों को बेदार करने के लिए ताज़ियाना लगाती है ताकि वो हालात में चौंके, बेदार हो, जागे। भाई, जो चंद बातें आपके सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मौके पर रखना है। पहली बात यह कि हम हालात का मुकाबला करें कैसे। देखिए, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फज़्ल और एहसान है कि आज हम 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं। आज से 100 साल पहले अगर आप 1922 में दुनिया में मुस्लिम उम्मत को देखेंगे तो ऐसा महसूस होता था कि यही अय्याम थे जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ। 1922, 23 और 24 ये उम्मत की सियासी तौर पर इंतशार पजीरी और उसके महकूमियत की इंतहा थी और दुनिया ये समझ रही थी कि अब न दुनिया में इस्लाम उठ सकता है, न उम्मत उठ सकती है। इस उम्मत का खात्मा हो चुका है और सुकूत इस्तांबुल, सुकूत कुस्तुनतुनिया, ये दरअसल इस उम्मत का सुकूत है। लेकिन हम देखते हैं कि रब करीम ने मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम मुफक्किरीन और दानिशवरों को पैदा फरमाया, जिन्होंने इस उम्मत के अंदर खुद एतमादी पैदा की और इस उम्मत को यह बात बताई कि इस उम्मत के पास वो दीन है जो पूरी दुनिया की क़यादत कर सकता है। इस उम्मत के पास वो निज़ाम जिंदगी है जिसके साए में इंसानी तमद्दुन तरक्की कर सकता है। यह उम्मत दुनिया इंसानियत का दिमाग है। जो बात कुरान मजीद ने कही है कि कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, कि इसी तरह हमने ए मुसलमानों तुम्हें दुनिया में सारे इंसानों के लिए उम्मत वसत बनाया है। कौन सी उम्मत? जो आलम इंसानी के दरमियान वसत का काम दे। बेहतरीन उम्मत, इंसानियत का जौहर, इंसानियत का हासिल, इंसानियत का दिमाग, इंसानी दुनिया को तवाज़ुन पर खड़ी करने वाली उम्मत, इंसानी दुनिया को अदल इंसाफ के करीब लाने वाली उम्मत, आलम इंसानी के स्टेज पर अल्लाह के लिए, अल्लाह की जानिब से वो इंसानों की सालिसी करने वाली उम्मत, ये दुनिया की कौमों की इमामत की जिम्मेदारी अल्लाह ने इसको सौंपी। तो आज के हालात में सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा को ईमानी सिफात से आरास्ता करें। हम उनको ये बताएं कि एक दाई उम्मत के हिस्से से, कलमे तौहीद की अमीन उम्मत के हिस्से से अल्लाह की दावत इस उम्मत के पास है। इस हैसियत से ये उम्मत दुनिया में अहले तागूत का निशाना है। आप तारीख पढ़िए, अल्लाह ताला ने हमेशा ईमान वालों की हिफाजत की। पैगंबरों की पूरी तारीख हमारे सामने है। लेकिन ईमान क्या है? ईमान एक इंसान के अंदर कैसी मजबूती और इस्तेकाम पैदा करता है। ईमान आदमी को कैसे इस्तेकामत अता करता है। ईमान आदमी को अल्लाह की जात पे तवक्कुल और एतमाद अता करता है। तो ईमान जिसको हम कहते हैं, उस ईमान की गहराई को समझने की कोशिश करें। कुरान ने जब भी इस उम्मत को इस उम्मत के गलबे की बशारत दी तो इससे कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, क्या लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह पर हकीकी ईमान लाओ। तो भाई, ये सबसे पहला काम ये है कि उम्मत की तामीर नौ में सही बात यह है कि इसे ईमान समझाया जाए। और इस ईमान को अगर हम देखें तो ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत के बाद ईमान बिल किताब भी है। अल्लाह की किताब पर ईमान, जिसमें यह चीज शामिल है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जो अहकामात दिए हैं उस पर ईमान, अल्लाह ने जो कवानीन अता फरमाए हैं उन पर ईमान और एतमाद, अल्लाह ताला ने जो बशारतें अता फरमाई हैं
उन बशारतों पर ईमान कि अल्लाह ईमान वालों को कभी ज़ाय नहीं करेगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून। ये सारी बातें हमारे सामने होनी चाहिए। तो पहला नुक्ता ये कि इस उम्मत की सही मानों में आबियारी और इसकी तरबियत हम ईमानी तालीमात, ईमानी तसव्वुरात के साथ करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम हालात के इन तमाम तकाज़ों को सामने रखें तो सवाल यह है कि हालात की संगीनी में कुरान हमसे क्या कहता है। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को मुस्तैद रखो, अपने आप को होशियार रखो, अपने आप को बेदार रखो। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। गाफिल, सुस्त, काहिल, जमाने के तकाज़ों से बेखबर न बनो। यही बात एक रिवायत में यूं बयान की गई है, वो अलल आकिल अन यकून आरिफन बिज़मानिही, एक दानिश्वर और अक्लमंद इंसान पर यह लाजिम है, यह वाजिब है कि वो अपने जमाने की मारिफत को हासिल करे। तो इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आती है कि हम जमाने के तकाज़ों को जानें और जमाने के तकाज़ों के एतबार से हम अपने आप को अपडेट करें। सवाल ये है कि हालात की संगीनी में ये अपने आप को तैयार करना, इसमें क्या चीज शामिल है? भाइयों, इसमें पहली चीज फर्द है कि हर फर्द वो अपने तय मुतवज्जो हो। अगर इस इज्तिमा में जितने अहबाब शरीक हैं, हर फर्द ये सोच ले कि उम्मत मुस्लिमा की तश्कील का पहला मरहला मेरी जात है। इस उम्मत की बेदारी का पहला जो हदफ है वो मेरी जात है। मैं इस उम्मत की गैलेक्सी और इसकी कहकशा का रोशन सितारा बनूंगा ताकि अंधेरों में इंसानियत के लिए रहनुमाई का मीनार बन सकूं। एक फर्द को अपनी जात को बदलना होगा। यही बात कुरान मजीद में कही गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को बचाओ। हम जाती हैसियत में अपनी सलाहियतों को मुस्बत रुख दें, अपनी सलाहियतों और टैलेंट्स को हम बेदार करें, उसको जगाएं, उनको आगे बढ़ाएं। हम अमल साले से अपनी शख्सियत को आरास्ता करें। हम किताब और सुन्नत की गहरी बसीरत हासिल करें और हम अपने आप में एक अच्छा दाई बनने की कोशिश करें। यकीन जानिए कि चिराग से चिराग जलते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर कौम को अपने घर का इमाम करार दिया है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमारे घर की औरतों को और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। यानी मुत्तकी कौन होंगे? पूरा घर तकवे के लिबास से आरास्ता होगा और इस घर के कव्वाम की हैसियत से, इस घर के इमाम की हैसियत से हम होंगे। इमाम किसको कहते हैं? इमाम कहते हैं नमूने को, वो शख्स जिसको फॉलो किया जाता है, जिसकी इक्तिदा की जाती है। तो सबसे पहला काम यह है कि हमारी हर बहन और हर भाई वो अपने खानदान में, अपने कबीले में, अपने महल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने घर की चार दीवारी में वो ईमान और इस्लाम का तर्जुमान बने। अपने अखलाक से, अपने किरदार से वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती साबित हो। और दूसरा मैदान क्या है? हमारा घर है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो घर एक इस्लामी माशरे के लिए संग बुनियाद साबित हो। भाइयों, ये घर कोई मामूली चीज नहीं है। यही वो घर है जहां से तहरीक इस्लामी के इमाम पैदा हुए हैं। आप पूरे आलम इस्लाम की तारीख पढ़िए। इस उम्मत को जितने अजीम लोग मैसर आए हैं, ये सारे अजीम लोग दरअसल इस उम्मत की माओं के तोहफे हैं।
चाहे वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हो, या मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हो, या अल्लामा इकबाल हो। आप पूरी तारीख देख लीजिए, ये मिल्लत इस्लामिया के जो बड़े बड़े जिगीद लोग पैदा हुए, जिन्होंने कौम व मिल्लत की इमामत की, ये दरअसल इस्लामी खानदानों की जो है ये नस्ल है, ये वहां से वजूद में आई है। इसीलिए कुरान ने कहा कि अपने घरों को फोकस कीजिए। हमारे घर वो हमारे हाथ में है। अपने नस्लों के अंदर क्या चीजें आनी चाहिए वो हमारा एक अलग मौजू है, लेकिन हालात की संगीनी में जो चीज हमारे जो है दायरे कार में है, उसमें हमारा घर और हमारा पड़ोस है, हमारे महल्ले की मसाजिद है, हमारे शहर के उलमाए किराम है, कि हम इन लोगों के सामने इन लोगों को सही मानों में उम्मत से जोड़ें, दीन से जोड़ें और इनको दीन की बसीरत से आगाह करें, वाकिफ करवाएं दीन क्या है, दीन की बसीरत इनको अता करें। भाइयों, इसके बाद में जो हालात की संगीनी में जो तीसरा बड़ा काम है, वो काम ये है कि हम उम्मत को दाई उम्मत के हैसियत से उठा खड़ा करेंगे। उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द के अंदर दावत दीन का शऊर और उसकी हिकमत पैदा करेंगे कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे टीचर्स, हमारे ताजिर, बिजनेसमैन, हमारे माशरे का हर फर्द वो इस शऊर के साथ जिंदगी गुजारे कि उसे अहले वतन के सामने दीन की सही तस्वीर पेश करना है। हमारे भाई जो वतनी भाई हैं, जिनके ज़हनों में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गलत फहमियाँ हैं, उन गलत फहमियों का इजाला करें। हम उनको ये बताएं कि हम उनके लिए बोझ नहीं हैं, हम उनके कारसाज हैं, उनके काम बनाने वाले हैं। हम इंसानों के अंदर वो इंसान नहीं है जो दुनिया के बंदे हो, हम तो आखिरत के तलबगार हैं। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जिस हकीकत को हमारे हर साथी को मालूम होना चाहिए। इस मुल्क अजीज में आपको हैरत होगी कि इस वक्त भारत में जो है हम 20 करोड़ की आबादी हमारी है, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अगर ये 20 करोड़ मुसलमान इस मुल्क के अच्छे शहरी बने, इस मुल्क के सही तौर पर ऐसे इंसान बने जो समाज के लिए नफा बख्श हो, ऐसे इंसान बने जो यहाँ के मसाइल को हल करने वाले हों, ऐसे इंसान बने जो नबियों की विरासत के अमीन और तर्जुमान हो, तो आप सोचिए कि यहाँ के लोग क्या हमें बोझ समझेंगे? भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। ये कुरान मजीद भी जगह जगह हमारे सामने ये बात रखता है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये शऊर कभी खत्म ना होने पाए। वही बात आपके सामने जो आगाज में आई कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि एक ऐसी उम्मत कि जिसके वजूद से खैर वाबस्ता है, जिसका वजूद जमीन में खैर के लिए बर्पा किया गया है। तो इस उम्मत की जो शनाख्त है, इस शनाख्त की बाज़याफ्त के लिए, इस शनाख्त को कायम करने के लिए, बाकी रखने के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। हमारे इस इज्तिमा का ये मकसद है कि यहाँ शरीक हर जो हमारा साथी है, जो रफीक हैं, वो सही मानों में इस अज़्म को लेकर उठे। हालात की संगीनी में एक चीज हमारे सामने ये भी है कि हम अपने जो इदारे हैं, जो मदरसे हैं, जो मसाजिद हैं, इनको हम उम्मत की तरबियत गाहों में तब्दील कर दें। ये तरबियत गाहें बने, ये इज्तिमाई इदारे जो अल्लाह के औकाफ है हमारे पास, जो अल्लाह की अमानत है, ये उम्मत इन इज्तिमाई इदारों को, इसके बेज़मीर लोग अपने मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि इन इदारों के जरिए वो उम्मत मुस्लिमा की तामीर और तरबियत का अजीम काम अंजाम दें। ये बात हमें समझने की जरूरत है। हमारी नौजवान नस्लों को क्या रुख मिले, हमारी तालिबात, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो माशाअल्लाह इस वक्त तहरीक इस्लामी का हरवल दस्ता है और जो पूरी कुव्वत के साथ
اس وقت ملک اور سماج کی تعمیر کے لیے میدان میں آئی ہے، دین کی خدمت کے لیے میدان میں آئی ہے۔ ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہے۔ بھائیو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ملک کا ہر تیسرا نوجوان مسلمان ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اس امت کی آغوش میں اتنے نوجوان ہیں کہ اس روئے زمین کے آدھے نوجوان امت مسلمہ کا حصہ ہے۔ یہ دنیا کے سروے بتاتے ہیں کہ کرۂ زمین پر جتنے نوجوان جو 23 سال سے کم عمر ہیں، ان نوجوانوں کی آدھی آبادی مسلمانوں کے گھروں میں، اور اس ملک کا ہر تیسرا نوجوان جو ہے اس وقت وہ مسلمان ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوان کو زندگی کا نصب العین دیتے ہیں، با مقصد زندگی دیتے ہیں، اسے سماج کی تعمیر میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا جو ہے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ ہمارا ملک جو مختلف نو مسائل کا شکار ہے، اس ملک کی تعمیر میں ہمارا کردار کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس رخ کے حالات، اس پر غور کیجئے آپ کہ ملک کے اندر دولت اور غربت کے فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ چند لوگوں کے ہاتھ میں پوری دولت جمع ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری ہے اور غربت ہے، پسپائی ہے، یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ بھائیو، یہ حالات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے مادہ پرستی اور سودی نظام۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، آئندہ 10-15 سالوں کے اندر ہم ایک بڑے جو ہے معاشی کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان معاشی جو کرائسس ہے، اس کا حل اسلامی تعلیمات میں موجود ہے کہ ہم امت مسلمہ کو سودی نظام کے اس شکنجے سے نکالیں، اور اس امت کے اندر ہم بلا سودی جو نظام معیشت ہے، اس نظام معیشت کی حقیقی جو ہے اس کی بنیادیں قائم کریں۔ یہ بھی وقت کا تقاضا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ ہمارا جو مکاتب کا نظام ہے، مساجد کا جو نظام ہے، مدارس کا جو نظام ہے، ہم اس کو بہت تیز اور بہت چست بنانے کی کوشش کریں۔ بھائیو، دراصل اس وقت حالات جس رخ پر بھی جا رہے ہوں، لیکن یہ بات خدا کے قانون میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں انہی چیزوں کو باقی رکھتا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللہ زمین میں انہی چیزوں کو باقی رکھے گا جن میں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوگی۔ اگر اس ملک کی امت انسانوں کے لیے بینیفیشینٹ ہوتی ہے، نافع ہوتی ہے، تو ملک کے سارے انسان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو حیا باختہ تہذیب تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور زنا کا کلچر اور شراب نوشی کا کلچر جتنی تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسلوں کو برباد کر رہا ہے، اگر ایسے حالات میں امت نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کو اس خبیث کلچر سے محفوظ رکھا، تو یقین جانیے کہ پاکیزہ معاشرت ہمارے پاس ہوگی، بہترین تمدن ہمارے پاس ہوگا، خاندانی زندگی ہمارے پاس ہوگی، اور اس ملک کا عام انسان اپنی چشم ظاہر سے اس بات کو دیکھے گا کہ اگر انسانیت کے لیے کوئی راہ نجات ہے تو وہ اسلامی معاشرہ ہے، وہ الہی معاشرہ ہے، وہ خدا کی تعلیمات کی روشنی میں پروردہ معاشرہ ہے جو انسانیت کے لیے راہ نجات بن سکتا ہے۔ بھائیو، تو آج یہ جو اجتماع عام ہے، یہ اجتماع عام امت کی شناخت شناخت کو سمجھنے یا اس کے دریافت کے لیے ہے، امت کی تشکیل نو کے لیے ہے، امت کو پسماندگی اور امت کو مایوسی سے نکال کر عزم و حوصلے کی راہوں پر لانے کے لیے ہے۔ یہ اجتماع انشاءاللہ العزیز تحریک اسلامی کے قافلے کے لیے بڑی قوت کا سامان ثابت ہوگا، اور اس اجتماع کے ذریعے ہم اپنے ملک اور اہل وطن کو جو اسلام کا جو تعمیری جو پروگرام ہے، یہ اسلام جو انسانیت کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، ہم یہ چیزیں اہل وطن تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے حالات کی سنگینی
اور قرآن و سنت کی رہنمائی کے عنوان سے پیش کی ہیں۔ اگلے عنوانات بہت قیمتی ہیں اور یہی عنوان ہے جس عنوان کے مختلف پہلوؤں پر اجتماع کے آخری مرحلے تک گفتگو جاری رہے گی۔ یہ اجتماع دراصل ایک طرح سے ہمارا تھنکنگ پروسیس ہے، یہ ہمارے احساس عمل کو جگانے والا اور ہمیں نئے زاویوں پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار کرنے والا اجتماع ہے۔ اس اجتماع میں ڈسپلن کے ساتھ ہماری موجودگی اور شرکت یقینی طور پر ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔